नमस्कार, मी केतकी चितळे आणि हा व्हिडिओ इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही भाषेत केला जातोय. हा लव्ह जिहाद विषयी आहे व्हिडिओ आणि ह्याच विषयी पहिली पायरी जी आहे की टार्गेट करणं कुठल्या मुलीला, त्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत. तर सर्वात प्रथम आपण इंग्रजी भाषेतून सुरू करणार आहोत, त्यामुळे मराठीसाठी तुम्ही अराउंड 6:30 मिनिटं फास्ट फॉरवर्ड करा आणि मग बघायला सुरुवात करा. So as mentioned previously that today the topic is going to be love jihad and we are going to concentrate on the first step. Yes, Hindu girls are somehow being defamed. Hindu girls are being called stupid, they are being called arrogant, they are being called, how can you fall in love with a Muslim, not listen to your parents, and there's a lot of hate that Hindu girls receive in general due to love jihad. But is it that simple? Is it so simple as if the female just looks at the guy and there's love at first sight? Is it that simple? No. As I've already spoken in one of my shorts that there are 3 major steps when it comes to love jihad. One is the target, second is grooming, and the third is going for the kill. So today we are going to concentrate on the target. So there are sub-classes when it comes to target as well, sub-categories. The first is you have to search for the perfect target. You cannot just go for any female that is available, any Hindu female that is available. No. So the perfect target that they go for is a female between her pre-teen to 25 years of age. No Muslim is going to come to me, a 37-year-old woman, and try to make her fall in love with them. No person is going to go to a matured female who has her ideology set already. That's why they always target a female whose ideologies or whose brain is still being developed. That is the pre-teen to 25. When the female is vulnerable, when the female is still trying to grasp as to what life is, how she wants to go about it. They always target the weak female. They never go for a female who is already well established in her roots. When it comes to her thinking capacity that I'm talking about, not when it comes to financial aid. So they always go for a vulnerable female. And the age criteria, as I previously mentioned, is extremely important because a preteen is very vulnerable. Till the age of 25, a female is extremely vulnerable. She's like a clay who you can mold accordingly. Which is why they always target a female who is between pre-teen to 25 years of age. After that, they just stop. They don't go for a female more than 23, 24 per se. 25 is like the limit. So, yeah. Once they acquire the target, the second step of the target is acquiring the target. So, yes. They have figured out who the female is. XYZ is their target. Now, once you see the target, you have to analyze her. Once the analysis is done, you have to acquire the target as well. You can't just be like, oh, that's my target. But what do you do after that? You have to acquire the target. How do you acquire the confidence of that female? How do you earn that confidence? How do you gain that confidence? You build up a rapport. You start a communication with her. Yes, you form an alliance.
in the sense it starts with a simple hi, you're extremely pretty, you're beautiful, I love your posts. Oh, that post was very amazing. And you know what, after looking at that picture of yours, एक शायरी मुझे याद आ गई. And then that शायरी is sent. And धीरे धीरे धीरे, it's not like Rome wasn't built overnight. It's not like आज शायरी भेज दी, कल लड़की पट गई. No. They keep on sending these love letters, sort of a thing, not an actual love letter, but a flirtatious shero shairi from a renowned shire. Not something like they have come up with. Not like आसमां देखा तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, चांद सा मुखड़ा तेरा और तुम्हारी याद आ गई. Not some nonsense like that. They go for the ghazals, the classics. They go for an extremely renowned shire. And they sent it to that female who is already vulnerable, looking for love. I won't say love, but love, because we are grown up with this concept, the films, the Disney franchise, all the Bollywood films make us grow into this concept called love, that there is someone for you who is going to take care of you. And धीरे धीरे करके वो जाल में अपने फंसाते हैं. That's when the fly goes and sits in the spider's web. Now, what happens next? What happens next is something that we will be talking about in our next video. For now, we will be talking about what I just said in Marathi. तर जे मी आता इंग्रजीत म्हटलं तेच मी आता मराठीत सांगते. असं नाहीये की आज मुलीला बघितलं, उद्या तिला पटवलं. मुली इतक्या मूर्ख नाहीयेत. नेहमी मी बघते की मुलींना खूप काय काय बोललं जातं की तिचीच चूक आहे, ती कशी तिच्या आईवडिलांचं ऐकत नाही. इतक्या बिंडोक आपल्या मुली झाल्या आहेत, हिंदू मुली, ज्यांना मुसलमानच मुलं भेटतात का. मुली एवढ्याही मूर्ख नाहीयेत. जितक्या शिव्या त्यांना ऑनलाईन ट्रोलिंग होतं एवढ्या मूर्ख नाहीयेत. जसं की मी आधीही म्हणाले की 3 स्टेप्स असतात: टार्गेट, ग्रूमिंग आणि गो फॉर द किल. सो पहिली गोष्ट ज्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत ते आहे टार्गेट. मुलीला बघितलं जातं, तिला टार्गेट केलं जातं. आता मुलगी म्हटल्यावर ती 11-12 वर्षाची ते 25 वर्षापर्यंत अशाच मुलींकडे बघितलं जातं. डोक्यावरून पाणी 25, ऍक्च्युली 22-23 पर्यंतच थांबतात. डोक्यावरून पाणी 25 आणि 13-14 वर्षाच्या मुलीपासून ते एक 22-23 वर्ष वयोगटातील मुलींनाच फक्त टार्गेट केलं जातं. माझ्यासारख्या 37 वर्षाच्या बाईला कोणीही पटवायला जात नाही. माझी पर्सनॅलिटी तशी आहे म्हणून नाही म्हणणार मी, पण एवढ्या मोठ्या स्त्रीला कोणीही पटवायला जात नाही किंवा तिच्याकडे जाऊन कोणीही लव्ह जिहाद विषयी बोलायला जास्त कोणी जात नाही. कारण एका वयानंतर ना तुमच्या ज्या काही आयडियाज, कल्पना असतात, तुमचे जे काही विचार असतात ते एका ह्याच्यामध्ये फिक्स होऊन जातात, एका मोल्डमध्ये. ते बदलणं शक्य होत नाही. त्यामुळे अशाच मुलींना टार्गेट केलं जातं की ज्या फार ह्या चंचल मनाच्या आहेत, ज्यांचं स्थिर झालेलं नाहीयेत अजून, ज्यांचे विचार स्थिर झालेले नाहीयेत. हे वयोगट मग कुठलं असतं, मग मुलगी असो मुलगा असो, पण आपण लव्ह जिहाद विषयी बोलतोय म्हणून मी मुलींविषयीच बोलतेय की त्या मग तो वयोगट कुठला, तर मग 12-13 ते 22-23, डोक्यावरून पाणी 25 अशाच मुलींना टार्गेट ठरवलं जातं. मग त्या मुलीचा अख्खा बायोडाटा काढला जातो. ती घरातून श्रीमंती वगैरे बघितली जात नाही, पण तिच्या घरातली परिस्थिती काय आहे, आई वडिलांबरोबर तिचे कसे संबंध आहेत, अगदी अप्रतिम संबंध जरी असले, सिक्युअर संबंध जरी असले
तरीही मग चंचल मनाची आहे थोडी ती, तर मग तिला तिच्या जवळ जातात ही मुलं. ही पहिली पायरी झाली. दुसरी पायरी काय, नुसतं तिच्या जवळ गेल्याने ती काय पटणार आहे का, की हे बघ मी मला तू आवडतेस, मी तुझ्या जवळ आलो. कानफाट नाही का फोडणार ती, मराठी मुलगी आहे ती. नाही, मग काय होतं, मग पोस्ट्सवरती कमेंट सुरू होतात की तू किती सुंदर दिसतेस, किती छान दिसतेस, ह्या ड्रेसमध्ये तू खूप अमेझिंग दिसत होतीस, वाव व्हॉट अ ब्युटी. आणि मग हा फोटो बघून मला ही शायरी आठवली म्हटल्यावर ती शायरी पाठवली जाते. स्वतः शायरी बनवणारे पण काही असतात, पण मॅक्सिमम वेळेला आलतू फालतू शायरी न बनवता कुठल्या तरी ऍक्च्युअल फेमस जी शायरी आहे ती पाठवली जाते. गुलजारांचं काही शब्द पाठवले जातात म्हणा, किंवा मग बरेच मोठमोठाले, मला आता नावं आठवत नाहीयेत, हॉट सीट वरती बसवल्यासारखं झालंय, पण अशांची शायरी पाठवली जाते जेणेकरून त्या मुलीलाही वाव असं वाटायला लागतं. आपल्या प्रत्येक फिल्ममध्ये आपण जर बघितलं तर प्रत्येक वेळेला लहानपणापासून मोठं होईपर्यंत कोणीतरी तुझ्यासाठी नवरा असाच बघितला पाहिजे जो तुझी काळजी करेल, हेच मनावर बिंबवलं जातं ना लहान असल्यापासून. पराया धन, लडकी एक पराया धन होती है, असंच बिंबवलं जातं ना. आणि त्यातूनच मग उगवतो की अरे हा तू बरी आहेस ना, आज तुझी तब्येत थोडी वेगळी वाटली, तू ओके आहेस ना, असे सर्व प्रश्न विचारले जातात. आणि मग त्या मुलीला वाटायला लागतं ओ माझं काळजी घेणारं कोणीतरी आहे. ही दुसरी पायरी होते. अशाने एक मैत्रीचं नातं निर्माण केलं जातं. डायरेक्ट प्रेम भीम नाही होत, एका मैत्रीचं नातं निर्माण केलं जातं. मग त्याच्या पुढे काय होतं ते आपण पुढच्या व्हिडिओत बघणार आहोत. आता इथेच थांबवते. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.